श्री वाहेगुरु साहिब श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पथ बंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब युद्ध बंदो कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिबला जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सुने नावखंड जंबू दीपा सोध खावो बेदी कुल टीका सुने नावखंड जंबू दीपा सोध खावो बेदी कुल टीका वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान रहमतां के सागर करुणा निधान तन तन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा रहमत बख्शिश हुई है। गुरु घर की मर्यादा के अनुसार रोजाना की तरह सुंदर दीवान सजे ने सजे हुए दीवाना दे विच गुरु की बाणी दे जाप कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण कीते ने। आओ कुछ समय वास्ते चल रही गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचार नूं सरवण करके लाभ प्राप्त करिए। कल के दीवाना दे विच आप जी ने सरवण कीता सी कि धन गुरु नानक साहिब महाराज जी रिखियां दे कोल गए। सतगुरु साहिब महाराज जी ने सारियां नूं सतनाम वाहिगुरु दा उपदेश दिता, जीवन का उपदेश बख्श कीता। रिखियां तो विदाई लैके गुरु जी अगे चले ने। रस्ते दे विच भाई मरदाना जी सतगुरु जी दे नाल बचन करते ने, महाराज अपना घर अपनी धरती अपना देश कदों आवेगा। गुरु जी दसदे ने भाई जी हाली रस्ते दे विच बड़ियां बंदरगाहां आउणगियां, धरतियां आउणगियां, नौ खंड आउणगे। भाई मरदाना जी सवाल करते ने, महाराज जी नौ खंड किहड़े ने सानू दसो उन्हां दे बारे। ते आओ अगे हुण किवें गुरु साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ओ भाई मरदाने नूं नौ खंडां दे बारे दसदे ने, बड़े प्यार दे नाल सरवण करिए।
ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕਾਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਲਵਾਈਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨੇ ਨਵਖੰਡ ਜੰਬੂ ਦੀਪਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ 9 ਖੰਡ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਖਾਵੋ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ 9 ਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਨਹਿ ਤੁਲੋਕਨ ਕੀ ਅਬਲਾਖਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਬਲਾਖਾ ਹੈ। ਉਹ 9 ਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ। ਸਮਰੱਥ ਪੂਰੋ ਸਭ ਕਾਖਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਪੂਰੋ ਸਭ ਕਾਖਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਨ ਅਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੇਰੋ ਜਾਤ ਹਟਾਇਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਕਹਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। एवे गुरु जी ने भाई मर्दाने नूं कहना कीता, चल नवखंड जे तुम्हें दिखावे। चलो गुरु साहब महाराज जी कहने लगे चल भाई मर्दानिया तेनू 9 खंडां दे दर्शन करवाइए। करो सैद जेती मन भावे। तेरा भाई मन भाउंदा है ना, मन भाउंदी जिहड़ी सैर है ना इन्हां 9 खंडां दी तू कर लेना कर। गमन कियो जगन्नाथा। इतना कह करके जगन दे नाथ जगत गुरु धन गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अगे बयाना कीता। मर्दाने कोलै साथा। भाई बाला जी गुरु अंगद देव साहिब महाराज जी नु इतिहास सुणाउंदे ने ते बचन करदे ने कि गुरु अंगद देव साहिब महाराज जी मैनू ते भाई मर्दाने नु गुरु जी नाल लेके चल पए। पत्र जे को नाम कहते ने जिस खंड दा नाम धरती दा नाम इला ब्रत सी, इला ब्रत धरती ते गुरु जी सानू लेके गए। कहते ने ते मैं तूरन के सुखतामू उथे गुरु जी गए हन। शेर होत एक थाई, कोटक शेर होत एक थाई। धन गुरु नानक साहिब महाराज जी जिथे गए ने ना साध संगत जी की जाके वेख्या भाई बाला जी कहन लगे गुरु जी उथे तां बहुते शेर इकट्ठे होए, बड़ा ज्यादा शेरां दा इकट्ठ सी, वड्डे वड्डे साल सूल बब्बर शेर उथे इकट्ठे हुए हन। जाए तां बैठे गोसाई। ने गुरु जी निडरता धारण करके पैर पीत रहत हो करके डर तो कहते महाराज जी सानू नाल लेके उथे जाके बैठ गए। नाने ते शब्द पढ़ायो। ते धन गुरु नानक साहिब महाराज जी ने भाई मर्दाने तो गुरु की बाणी दा उच्चारण करवाया, शब्द गवाउणा कीता। उच्चे सुर सो शब्द गवायो। उच्चे सुर सो राग गवायो। गुरु जी ने राग गवाउणा कीता भाई मर्दाने कोलों। सुनियो शब्द सो सिंगन जबी। जदों गुरु की इलाही गुरु की बाणी दा तुर की बाणी दा शब्द भाई मर्दाने ने राग दे रूप विच गाया ते इन्हां शेरां ने सुनिया अपने कंनां दे नाल। निर्मल तिन के भय तब ने ऊंचे सुर सो राग गवायो। सुनियो शब्द सो सिंगन जाबी और निर्मल तिन के कहते उसे वक्त इन्हां शेरां दे हिरदे गुरबाणी सुनन दे नाल बड़े निर्मल हो गए। सब मिल आए शीस झुकायो। सारे मिल के आए ने ते आ करके जिथे गुरु की बाणी दा सी जाप कर रहे सी गुरु साहब जी नु शीस झुकाउणा कीता सारे ही शेरां ने। ऐसे अब गुरु वचन अलायो। ते गुरु जी दे अगे बैठ गए ते उस वक्त वचन गुरु जी ने करना कीता। तुम हो तुम क्यों चल आए। गुरु जी नु
ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਬੋਲੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਆਹੇ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਮਸੀਆਂ ਦੀ, ਪਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਪਛਾਰੀ। ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਜਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਅਬ ਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਲ ਮਲ ਨਾਸੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਸ਼ਟ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਜਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਜਤ ਬਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਵਰਤੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋਜਨ ਇਸ ਬਨ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ 100 ਯੋਜਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 100 ਯੋਜਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਖਾਏ ਦੂਰ ਰਹਿਓ ਅਬ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਏ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿਓ ਅਬ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ। ਅਬ ਹਮ ਬੀਚ ਜੋਨ ਅਗਲਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਪਸਿਨ ਸਭ ਮਿਲ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਸਦਾ ਹਮ ਠਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਖਸ਼ ਪਰ ਪੈ ਹਵੈ ਠਾਏ ਗਾੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪਾਦਰ ਸੁਧ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਸੁਭਗਤ ਕਾਰ ਹਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੋ ਹੁਣ। ਕਹਿ ਮਾਨੀ ਹੋਨੀ ਸੁਣਤ ਬਿਨੇ ਕਹਿ ਬਾਨੀ ਨੋਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੇ। ਦੇਵ ਹੋ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਤੁਮ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੁਣਤ ਬਿਨੇ ਕਹਿ ਬਾਨੀ ਨੋਨੀ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਵੇ ਮਾਨੁਖ ਜੋਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੋਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਤਬ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਜੇ ਕਮਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਸੰਦੇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਮ ਪਾਓ, ਬਿਨਾ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕੋ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਈਏ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਤੁਮਰੀ ਛੁੱਟ ਜੈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜੂਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਵੈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਿੰਤਾ ਛੱਡ ਹਵੈ ਗਤ ਤਬ ਹੀ, ਤਨ ਹਿੰਤਾ ਛੱਡ ਹਵੈ ਗਤ ਤਬ ਹੀ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਛੁੱਟ ਹਵੈ ਗਤ ਤਬ ਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਜਗ ਸਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਬਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਮ ਕਿਤ ਕਹਿ ਵਿਦ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਮ ਕਿਹ ਵਿਦ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਨੂ ਸਿੰਘ ਤੁਮਕੋ ਖਾਏ, ਕਿਨਹੂ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਗ ਮੈਂ ਖਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਨਹੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋਜਨ ਲੋ ਪਰ ਨਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਿਆ ਏ ਕਿ 100 ਜੋਜਨ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ। ਕਿਨਹੂ ਕਿਨਹੂ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਾਰ ਆਏ ਖਾਏ, ਛੋਟਿਓ ਕੱਚ ਨਾ ਖਾਏਂਗੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਨਗਰ ਪਾਏ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਤ ਹਵੈ ਤੋਪਨ ਤੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਧਾਰ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਈਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਬ ਆਵੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ। ਜਦ ਆਵੇਂ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੀ ਨੇ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਈਏ, ਗੋਲੇ ਨਾ ਦਾਗੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਗਏ ਤਿਨ ਪਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਦਾਸਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਤੇ ਭਏ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਭੀ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਇਓ। ਸਿੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਕ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅੱਖ ਪਲਕ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰੇ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਸਦਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪਸ਼ਚਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਿਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਰ ਬਸਦਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਏਗੋ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਿਓ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਓ ਸਜਣ ਸਿਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਇਤਨ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਮਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜਿਵ ਗਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਕੇ ਜਨ ਧਰੈ ਨਿਜ ਮਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਆਪਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਦਿਨ ਕੋ ਦੁਖ ਤੋ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਧਰੈ ਨਿਜ ਮਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ
ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਤਿਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਥੋ ਭਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੰਤ ਕਲਾ ਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿਓ ਹਮਰੋ ਭੈ ਡਾਕਰ ਦੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਭ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜ ਲਈ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਬਸਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੰਡ ਮੈਂ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਸੀ ਨਾਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਹਿਰਨ ਖੰਡ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਰਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਕੰਚਨ ਧਰਨੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਹੀ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਰਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਕੋ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬ ਬੈਠੇ ਗਿਰ ਪਰ ਜੜੇ ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮਰੰਦਰ ਕੋ ਹੋਰ ਸੁਡਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਰੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਦਸਮ ਦਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਦੇ ਦੀਪ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀਲੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਦਿਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, गुरु की बाणी का जाप करिए जी। दो पंक्तियां पढ़ करके समाप्ति है। लिखे कते न छूटिए खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श ले नानक तार तार। बहु नर बैठे आन समीपा तब बोले गुण दीपा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये अच्युत ही पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन दास। हे संगी निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे परमपद नर हरि भी होवन हार। हे संत के सदा संग निधारा। हे ठाकुर दास करो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजे नाम दारा कोरिया करो। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। कथा निता व्रत होत है सुनो सुसिंह सुजान। नानक गुरु गोबिंद सिंह